यहाँ पे उपस्थित मुख्य अतिथि श्री, कुल सचिव श्री, प्रधानाचार्य महोदय तथा शिक्षकगण, सभी को सुप्रभात। मैं हिरल सुथार आज के इस शुभ दिन पर भारतीय शिक्षक मंडल और नीति आयोग के सहयोग से गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित सेमिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेमिनार का मुख्य विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में शिक्षकों की भूमिका। कार्यक्रम के प्रारंभ में आप सभी को भारतीय शिक्षक मंडल, नीति आयोग एवं शिक्षा नीति के बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नई गतिनीतिक विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। नीति आयोग ग्राम्य स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुंचाएगा। भारतीय शिक्षण मंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है जो शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनरुत्थान के उद्देश्य से कार्यरत है। इसकी स्थापना सन 1969 में रामनवमी के दिन हुई थी। भारतीय शिक्षण मंडल का मुख्य उद्देश्य है भारत की एकात्मक जीवन दृष्टि पर आधारित तथा देश के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुभूति से उपजी राष्ट्र के समग्र विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या, व्यवस्था तथा शिक्षण विधि का विकास इत्यादि। इसका केंद्रीय कार्यालय नागपुर में स्थित है। भारतीय शिक्षक मंडल कार्यप्रणाली के 5 सोपान हैं: अनुसंधान, परीक्षण, प्रबोधन, प्रकाशन एवं संगठन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आरंभ में दी है, जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें हैं, जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 50% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पादन के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने का बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। शिक्षा नीति के यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया है। सुप्रभात।
मैं ऋतु शुक्ला गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों को जागरूक करें और जिसमें शिक्षक पाठ्यक्रम प्रणाली और कार्य प्रणाली में प्रतिदिन और उन्नति प्राप्त करें। अब मैं मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए डॉक्टर भार्गव मजुमदार सर को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वह हमारे अतिथि श्री भरत कुमार माली सर को किताब दे के स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। श्री डॉक्टर भरत कुमार माली सर को निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा स्वागत फूलों के बजाय किताब से करें ताकि मैं उस किताब को पढ़ सकूं, इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब हमारे दूसरे मुख्य अतिथि एवं कुलपति श्री डॉक्टर वेद व्यास द्विवेदी सर के स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर रितेश वैद्य सर को। प्लीज सर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अभी मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर रुविंदर व्यास सर से वह मंच पर आकर हमारे मुख्य अतिथि का परिचय दें। रुघवेंद्र सर हाजिर नहीं हैं, तो उनकी जगह पे मैं ही हमारे अतिथि का परिचय दे देता हूँ। भरत कुमार माली जी जो हैं वो पालनपुर की विद्या मंदिर ट्रस्ट के अंदर बीएड कॉलेज में अपना योगदान देते हैं। वो थराद गांव से आते हैं और एक किसान पुत्र हैं। वो छोटे गांव से आते हैं, छोटे परिवार से आते हैं और वहाँ यहाँ पे आके वो बीएड कॉलेज में कैसे शिक्षकों को आगे बढ़ाया जाए, हमारी शिक्षा नीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पे वो कार्य करते हैं। धन्यवाद सर। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर भरत कुमार माली सर से अनुरोध करती हूँ कि वो आज हमारे सेमिनार के बारे में अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। प्लीज सर। नीति आयोग, भारतीय शिक्षण मंडल અને સરસ મજાનું આ પરિષદ જેનું નામ ગ્લોબલ એટલે ગોકુલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીના પરિસરમાં આજના રાષ્ટ્રીય शिक्षा નીતિમાં શિક્ષકની ભૂમિકા कार्यक्रमમાં उपस्थित व्यासपीठ पर विराजमान डॉक्टर वेद व्यास द्विवेदी जी को नमन करता हूँ। आज का कार्यक्रम में एमनो उत्साह ए आ परिसर ने जोता मने बीसी शब्द जो वापरीए छीए तेना करता कुलगुरु शब्द वापरवो योग्य लागे छे। आनी साथे साथे सौ सरस्वती उपासको पिपासु जे मारी सामे गोकुल यूनिवर्सिटीना विविध विभागोना एचओडी प्रिंसिपाल अध्यापक श्रीओ बहनों ने भाईओ सौने नमस्कार। अने सौथी आ हॉल पर उजास मारे छे एवा मारा वाला विद्यार्थी अध्येताओ बहनों ने भाईओ सौने हूँ तमारा नतमस्तक એટલે પાદ ચરણોમાં નમસ્કાર કરું છું। મારી વાત જે રજૂ કરીશ એ
સ્મરણ મરણ વિસ્મરણ સ્વપ્ન અને વર્ણન હું જેમાં કરી શકું અને માનવ મસ્તિષ્કની જે ભાષા એટલે મારી આપણી સૌની માતૃભાષા એ ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરવાનો પ્રયાસ તમારી સાથે કરીશ. હું એકદમ તમારી જેમ જ એક માનવ તરીકે એક વ્યક્તિ તરીકે તમારા મનો છું પ્રવેશ કરું છું ત્યારે જ મને આ સરસ મજાનું આપ્યું છે એટલે હું પણ એક તમારી સાથેનો છું. એટલે કોઈ માનસિકતા એવી ના રાખે કે કોઈ તજજ્ઞ છે એક્સપર્ટ છે કંઈ નથી. હું તમારામાંનો એક વ્યક્તિ છું, તમારામાંનો સામાન્ય વ્યક્તિ. તમારામાં જે આત્મા રહેલો છે એમાં પરમાત્મા, તમે ઈશ્વરની પ્રતિકૃતિ તરીકે રહેલા છો, એની સાથે હું પણ તમારી સામે છું. એટલે એકદમ હળવાશથી આપણે વાત કરવાની છે, એકદમ મનને હળવું, કોઈ પણ ભાર વગર કંઈક કામ છે આ તે સંતોષ પર મુજબ આપણે થોડી વાત કરવાની છે. જે વાત કરવાની છે મારી પોતાની નથી, આ સંસ્થાની પણ નથી, પણ માનવ માત્રની, વ્યક્તિ માત્રની, હું અને તમે બધાની વાત કરવાની છે. હું મારી વાત શરૂઆત કરું છું. આ ફરીથી આ ભૂમિને નતમસ્તકે જમીનના દાતાઓને અને કહી શકાય કે શ્રીમાન બલવંતસિંહ રાજપૂત એમની ટીમ વગેરે દાતાઓને પણ નમસ્કારો કરું છું કે આ વિદ્યાનું એક આપણે પરિષદ અદ્યતન આપણી સમક્ષ છે અને આપણે સૌ એનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. તત્કર્મયેન બંધાય શા વિદ્યાયા વિમુક્તયે આયાસાયા પરમ કર્મ વિદ્યા અન્યા શિલ્પ નૈપુણ્યમ. તત્કર્મયેન બંધાય, કર્મ તે જ છે જે બંધનમાં ના બાંધે, મુક્તિ અપાવે. ઈચ્છા છે, મારે બેસવું છે, ખાવું છે, પીવું છે, રમવું છે, ભણવું છે, એ કર્મ છે. બંધનમાં માગીએ એ કર્મ નથી. શા વિદ્યાયા વિમુક્તિ આપણે કેટલા વર્ષોથી શાળા કક્ષાએ, કોલેજ કક્ષાએ ત્યાં સુધી કહેતા આવીએ છીએ શા વિદ્યાયા વિમુક્તિ. વિદ્યા તે છે કે મુક્તિ અપાવે. આજની વિદ્યા મુક્તિ અપાવે એમ છે ના, નથી. તો શું વિદ્યા એટલે શું? યા વિદ્યા સા નિયુક્ત, એ જે નિયુક્તિ અપાવે, રોજગાર કારકિર્દી અપાવે, નોકરી અપાવે એ વિદ્યા. તત્કર્મયેન બંધાય શા વિદ્યાયા વિમુક્ત આયાસાયા પરમ કર્મ. અન્ય સૌ કર્મ કારીગર કાર્યો શિલ્પ નૈપુણ્ય અધ્યયન માત્ર કારીગરી છે. આ શા વિદ્યાયા વિમુક્તિ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ પંક્તિ, આ શ્લોક વિષ્ણુ પુરાણની અંદર વાત કરવામાં આવી છે. આ વિદ્યા જે છે આપણે લઈ રહ્યા છીએ, વિદ્યા છે તો મુક્તિ અપાવવી જોઈએ. જો નથી તો આપણે એવો વિદ્યા માનવી વગેરે. દરેકે આત્મમંથન, મનોમંથન કરવા માટે આપણે વિચારવું પડશે આપણા વ્યક્તિત્વના, આપણા માનવ સમુદાયના અસ્તિત્વ માટે. આટલું બધું લીધા પછી પણ આપણે જો ક્યાંક માનસિક રીતે ટેન્શનમાં હોઈએ તો પછી જે મેળવેલું જે છે, પ્રાપ્ત કરેલું છે, એનો વ્યવહારમાં કેટલો એ સ્વયં પોતાને એક આત્મમંથન તરફ લઈ જાય છે. ભારતીય શિક્ષણ મંડળ એ 1969 થી લઈને આજ દિવસ સુધી 51 વર્ષ આસપાસ થયા ત્યાં સુધી, એટલે કે રાષ્ટ્રીય પુનરુત્થાન માટે ભારતીય મૂલ્યો આધારિત ભારતીય સંસ્કૃતિને જડોથી પોષિત કરવા, ભારતીયતા લાવવા જરૂરી અનુસંધાન, પ્રબોધન, પ્રકાશન, પ્રશિક્ષણ અને સંગઠનનું કાર્ય કરતું એક વૈચારિક, એક શિક્ષાને સ્વાયત્તતા આપવાનું કાર્ય કરતું એક વૈચારિક સમૂહ, વૈચારિક શિક્ષણવિદોનું એક સમૂહ છે. આ જ પ્રમાણે ભારતીય શિક્ષણ મંડળે ભારતભરની અંદર જે દેખાય છે એને 7 સૂત્રોને લઈને આગળ કામ કરે છે. ભારતીય ઇતિહાસ દ્રષ્ટિ, આઝાદીનો સાચો ઇતિહાસ, શિક્ષામાં ભારતીય મૂલ્યો, સ્વદેશી ભાવનું જાગરણ, સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારનો ઉત્થાન માટે પ્રયાસ. અને આ પ્રમાણે
માતૃભાષાને લઈને કાર્ય કરતું એક શિક્ષાને સ્વાયત્તતા તરફ લઈ જવાનું એક શિક્ષણ, જેને પર રસ હોય, ભણેલો હોય, અભણ હોય, કોઈ પણ હોય, એ લોકોનું એક સમૂહ, સંગઠન, વૈચારિક સંગઠનનું કાર્ય કરે છે. ભારતીય શિક્ષણ મંડળ એ યુવા હોય તો યુવાનો માટે યુવા આયામ લઈને કામ કરે છે. એ જ પ્રમાણે શિક્ષકો હોય તો શાલેય પ્રકલ્પ, શૈક્ષિક સુગુણા લઈને કામ કરે છે, જેની અંદર શિક્ષકો, આચાર્ય અને સંસ્થાની અંદર રહેતા ટ્રસ્ટીઓને શિક્ષક કેવું હોવું જોઈએ, કેવો માહોલ હોવો જોઈએ, કેવી રીતે શિક્ષકોની સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ, આવનાર બાળક હસતા ચહેરે વર્ગ સુધી પહોંચે એ પ્રકારનું વાતાવરણ શાળા કક્ષાએ ઉદ્ભવે એ માટેનો પ્રયાસ. મહિલાઓ હોય તો મહિલા આયામ, શોધ દ્રષ્ટિ હોય, અનુસંધાન હોય, રિસર્ચ હોય, એના માટે અનુસંધાન કરવાનું કાર્ય. કોઈને લેખન, કલમ ચલાવવાની ઈચ્છા છે, એ માટે પ્રકાશન, વિવિધ પાઠ્યપુસ્તકો, વિવિધ રિસર્ચ પેપર, આર્ટિકલ્સ વગેરેનું કાર્ય. એની સાથે સાથે યુનિવર્સિટીનું સંકુલ હોય એ માટે યુનિવર્સિટી ઇકાઈ, એ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકલ્પો સાથે ચાલતું આ ભારતીય શિક્ષણ મંડળ એ ભારતના તમામ ખૂણાની અંદર ગ્રામ્ય લેવલે સામાન્ય ઘર સુધી પહોંચે એ માટેનો પ્રયાસ છેલ્લા 51 વર્ષથી કરી રહ્યું છે, જેની અંદર ભારતભરના કેટલાય રાજ્યોની અંદર એનું 550 જિલ્લાઓ સુધી પહોંચેલું આ એક શિક્ષણ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે બધાને ઈચ્છા છે સારી શિક્ષા લેવી જોઈએ, આપણે પણ લેવી જોઈએ, આવનારી પેઢી માટે પણ સારું શિક્ષણ હોવું જોઈએ. વાતો બધા કરીએ છીએ, ચિંતા કરીએ છીએ, પણ ચિંતન કરતા નથી. ચિંતા અને ચિંતનમાં ફેર કેટલો. સમસ્યા પર વિચારતા રહીએ, આમ છે, તેમ છે, શું છે, આ વગેરે, પણ એના ઉપર સમસ્યાના ઉકેલ ઉપર, સમાધાન ઉપર વિચાર કરીએ એ ચિંતન છે. સમૂહ આવી રીતે મળીને આપણે ચિંતન કરવાની જરૂર છે, જેની અંદર સાપ્તાહિક મિલન, 15 દિવસનું મિલન, જેને મંડળ કહીએ છીએ. આ પ્રમાણે ભારતીય શિક્ષણ મંડળ એ વૈચારિક રીતે શિક્ષાને સ્વાયત્તતા અને ભારતીય વિચારધારાને અનુસંધાને ભાવિ પેઢીને તૈયાર કરવા માટેનું એક વૈચારિક આંદોલન છે. હવે આની અંદર ભારતીય શિક્ષણ મંડળ અત્યારે શું કર્યું અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ સાથે શું સંબંધ છે એની આપણે વાત કરીએ. આટલા વર્ષો સુધી ભારતભરના અનેક ગ્રામ્ય લેવલથી શાળા, કોલેજ, યુનિવર્સિટી નોકરી કરતા, બેંકમાં હોય, સરકારી ઓફિસમાં હોય, તમામની પાસે જઈને વિવિધ સેમિનારો, પ્રત્યક્ષ રૂપે ચર્ચા, ગોષ્ઠીઓ વર્ષ દરમિયાન 50-60 એકદમ સેવા ભાવથી વ્યક્તિઓને જોડવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો. અને વિવિધ આઝાદીથી માંડીને 1948-52નું પંચ હોય, શિક્ષણ નીતિનું હોય, કોઠારી પંચ 64-66નું હોય, 1986નું હોય, ત્યારથી માંડીને સમાજ સુધીનો વિચાર, જે શિક્ષા કેવી હોવી જોઈએ, દરેકનો વિચારની અંદર એ વિચારો અંતિમ સુધી જે પણ જેની સરકાર હોય, જે પણ તેનો શિક્ષણ નીતિની અંદર અધ્યક્ષો, ત્યાં સુધી સમાજનો એક એક વાત પહોંચાડવા માટેનું કાર્ય આજ દિવસ સુધી અનેક વાર કર્યું. આ જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની વાત આવી, એની અંદર છેલ્લા 5 વર્ષથી, એટલે કે 2015થી 17 જાન્યુઆરી 2015 શ્રીમતી સ્મૃતિ ઈરાનીના નિવાસ ઉપર પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર 33 બિંદુઓ સાથે એચઆરડી મિનિસ્ટર 20 શાળાકીય અને 13 ઉચ્ચ શિક્ષણને લઈને 33 બિંદુઓની પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર ભારતભરના લોકોને આહ્વાન આપે છે કે આ 33 બિંદુઓ પર પોતાનો વિચાર રજૂ કરો. આ વિચાર લઈને ધીરે ધીરે આ પોલિસીને લઈને ભારતીય શિક્ષણ મંડળે
વિવિધ ગોષ્ઠીઓ, સેમિનારો, વર્કશોપ જ્યાં પણ જરૂર પડે ત્યાં પહોંચી અને ખરેખર એટલા વર્ષો પછી 1986 પછી 34 વર્ષ પછી કહીએ છીએ પોલિસી આવી છે, પણ હું તો એવું માનું છું કે 1935 પછી મેકવેલો મુક્ત રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ આવી છે. આપણે સૌ મેકવેલો પીડિત છીએ. આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિની અંદર 33 બિંદુઓ પછી ભારતીય શિક્ષણ મંડળે એક પ્રારૂપ ભારતભરના 4 લાખ લોકો પાસે જઈને વિચારો રજૂ કર્યા કરે. શિક્ષણની અંદર કેવું હોવું જોઈએ, શિક્ષણ નીતિ કેવી હોવી જોઈએ, પ્રાથમિકથી લઈને બાળકનો વિકાસ અને રોજગારી સુધીનો તક માટેના વિચારો આપો, એનું કાર્ય સંગ્રહ કરવાનું, વિચારોને એકત્રિત કરવાનું કાર્ય કરે. આ વેપારીકરણ નહીં પણ વ્યવસાયીકરણ તરફ જવા માટેનો પ્રયાસ, જેની અંદર 40 પેજનો ભારતભરના લોકો પાસે 4 લાખ લોકો પાસેથી અભિપ્રાયો મેળવી અને સરકાર સામે રજૂ કર્યા. એના પછી પ્રકાશ જાવડેકર આવ્યા HRD મિનિસ્ટર તરીકે. એની અંદર નામ હતું નઈ શિક્ષા નીતિ. આને લઈને ભારતીય શિક્ષણ મંડળના એક કાર્યક્રમની અંદર HRD મિનિસ્ટર પ્રકાશ જાવડેકરજી આવ્યા અને અખિલ ભારતીય અધિકારી સંગઠન મંત્રી શ્રી મુકુલજી કાનિટકરે એક આહ્વાન આપ્યું કે તમે નઈ શબ્દ જે વાપરો છો એ દર વખતે 5, 7, 10 વર્ષે, 15 વર્ષે એ નવી જ આવવાની છે, જે છે પાછી પુરાણી થઈ જશે. એ નઈની જગ્યાએ રાષ્ટ્રીય શબ્દનો ઉપયોગ કરો. અને પહેલી કમિટી જે બની સુબ્રમણ્યમ સ્વામીની કમિટી, અને એના પછી બીજી કમિટી કે કસ્તુરીરંગનજી, એમણે જ્યારે ડ્રાફ્ટ સરકારને રજૂ કર્યો ત્યારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ એવો શબ્દ વાપર્યો. આ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ પાછળ 5 વર્ષ સુધી સમાજના દરેક લોક સુધી, શિક્ષકથી માંડીને સેવક સુધી, આચાર્યથી માંડીને એડમિન સુધી, ટપાલીથી માંડીને તલાટી સુધી અનેક શિક્ષાના લોકો ગ્રામ્ય 2.5 લાખ ગ્રામ્ય લેવલે ગ્રામ પંચાયતની અંદર આની વિચારોની ચર્ચા કરી અને 5 વર્ષ પછી આ વિચાર મંથન, ચર્ચા, વાદ સંવાદ, એક પોઈન્ટ પર લડના ઝઘડના આ પ્રમાણનું ચિંતન તૈયાર જે થયું એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 આપણી સૌની પાસે છેલ્લા જુલાઈ 2020 થી આપણા પાસે આવી ગઈ છે. જે ડ્રાફ્ટ જે છે એની અંદર અંગ્રેજીની અંદર 66 પેજ, હિન્દીની અંદર 108 અને IIT જેવી ગુજરાતની અંદર જે ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે એની 140 આસપાસથી 2020ની ડોક્યુમેન્ટરી એટલે ડ્રાફ્ટ તૈયાર થયો છે, જેની અંદર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પોતે એક શબ્દ પર 6 મહિના સુધી આ ડ્રાફ્ટને વ્યક્તિગત રીતે એક શબ્દની ચર્ચા કરી છે. એટલો રસ અંદરથી દાખવીને આ પોલિસીનો ડ્રાફ્ટ આપણા સુધી પહોંચ્યો છે. આપણે સૌ આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર શું છે, કેવું હોવું જોઈએ, આની અંદર હજી આપણો એક વિચાર આપવા માટે પણ આજના દિવસે આપણે ભેગા થયા છીએ. આ જે છે એમાં અંતિમ નથી, ફરીથી પણ કંઈ એમાં આપણો વિચાર વ્યક્તિગત રીતે સમૂહ રહે એ પ્રમાણેનું સૂચન આપણે આપણો વિચાર રજૂ કરીને આ પ્રમાણનું ભારતને આપણે વ્યક્તિગત રીતે સમૂહ તરફ જઈએ અને સમાજને, રાષ્ટ્રને, રાજ્યને પુનરુત્થાન માટે પ્રયાસ કરવા માટે આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ આપે છે. આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર આમ કહી શકાય 11 સદસ્યો, મેમ્બર્સ, જેની અંદર એક ચેરમેન, બાકીના બધા એના સભ્યો 10, એ બધા જ ઋષિતુલ્ય મહર્ષિઓ, મહાન શિક્ષણવિદો છે. આ કમિટીની અંદર કે કસ્તુરીરંગનજી એના અધ્યક્ષ એકદમ ઋષિતુલ્ય અને કહી શકાય કે બાળવત સ્વભાવના, જ્યાં જરૂર પડે તે આખા ભારતભરમાં વિચાર લેવા માટે અનેકો સુઝાવ આપે છે. તો એક જગ્યાએ કુલગુરુ ઊભા થઈને તાળીઓના ગગડાટ સાથે સ્વાગત કર્યું સુઝાવનું. એકદમ નિર્મળ સ્વભાવ અને ભગવદ્ ગીતાને નિર્જન શબ્દ જે વાપર્યો છે, એકદમ અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ કસ્તુરીરંગન, તમે એને જાણો છો વૈજ્ઞાનિક તરીકે, અદ્ભુત. આની સાથે સાથે 11 માંથી 2 મહિલાઓ છે
વસુધા કામત, પૂર્વ એસએનડીટી બોમ્બે યુનિવર્સિટીના વીસી, 70 વર્ષની ઉંમરે અદ્ભુત એમનું યોગદાન આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિમાં આપ્યું. ચેરમેન કસ્તુરીરંગનજી 75 વર્ષે 6 કલાક ઓફિસમાં બેસીને આનું કામ કર્યું છે. આ વિચાર માટે ભાષાને લઈને એક જૈન મુનિ પગપાળે ચાલવાને કારણે આ ચેરમેન સુધી પહોંચી શકતા નથી, એમને જાણ થાય છે. ત્યારે ચેરમેન શ્રી પોતે બેંગ્લોર અને રાયપુર સુધી ફ્લાઇટમાં જઈ અને પછી ગાડીમાં 120 કિલોમીટર દૂર જઈને આચાર્ય વિદ્યાસાગર સુરુજીના પાસે જઈને 8 ભાષાઓનો જાણકાર મુનિ જે છે એના પાસેથી અઢળક વિચારો લે. આટલું એકદમ સરળ સ્વભાવનું વ્યક્તિત્વ જેને રસ છે કે આટલું બધું કરવામાં એમને કષ્ટ નહીં પડ્યું હોય એવું કહેતા કે મને તો આનો આનંદ આવે છે. એમનું પરિશ્રમ જે છે એ પરિશ્રમને આપણે ક્યાંક ઓળખીએ, એ પ્રમાણે આપણે એમનો પ્રયાસ કરતા રહીએ અને સાચું શું છે, કેવું હોવું જોઈએ, આપણે પણ એની સાથે જોડાવીએ. આની સાથે 11 માંથી 2 મહિલાઓ વસુધા કામત, એની સિવાય એક મહિલા શકીલા ટી સામસુ ઓએસટી ઓફિસર અદ્ભુત જોડાયા. આના સિવાય તમારી જેમ 2 અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ, એક MK શ્રીધર, પોલિયો રસીના કારણે આજીવન વ્હીલ ચેર ઉપર આજીવન અરે અંગ્રેજીમાં બોલે છતાં એકદમ સરળ સ્વભાવથી આની અંદર યોગદાન આપ્યું છે MK શ્રીધરે. અને દિવ્યાંગ એટલે કે તમામને સમાવેશી શિક્ષણની વાત જે કરી, અદ્ભુત. એમને તમામ બાળકો એક વર્ગમાં બેસે, દિવ્યાંગ હોય કે મુખબધિર, કોઈ પણ અલગ ન બેસે, દરેકને માટે સમાન, પેલાને દુઃખ ન થાય ને આમને પણ ન થાય, સમાન દેશી શિક્ષણ માટેની ચર્ચા MK શ્રીધર, ઋષિ તુલ્ય અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ. આના સિવાય હું મેકલો મુક્ત શબ્દ વાપર્યો, એની અંદર USA એક લખેલું છે. સૌથી મારી ઉંમરની જેમ, તમારા સૌની ઉંમરની જેમ ફક્ત 30 વર્ષનો એક આધુનિક યુવા ઋષિ તુલ્ય એક વ્યક્તિત્વ, એ મંજુલ ભાર્ગવ. અમેરિકા યુનિવર્સિટીની અંદર, પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટીની અંદર અને અમેરિકાની અંદર ગણિતજ્ઞ તરીકેનો વિશેષ સન્માન મેળવનાર મંજુલ ભાર્ગવ, મૂળ નિવાસ ભારતીય, અને એના દાદા રાજસ્થાનની એક સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીની અંદર વિદ્વાન, એનો લાભ એ અમેરિકાની અંદર શ્લોકો દ્વારા ગણિત, ભારતીય ગણિતનું કાર્ય કરે છે, જેના કારણે અમેરિકાની અંદર વિશેષ સન્માન સાથે 2 વર્ષ ત્યાંથી રજા લઈને આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ પાછળ 32 વર્ષનો યુવાનને ભોગ આપ્યો. આવી રીતે અનેક લોકોનું પરિશ્રમ રાષ્ટ્રના ઉત્થાન માટે, અદ્ભુત આવા અનેક લોકોએ પ્રત્યક્ષ ને પરોક્ષ રૂપે આ રાષ્ટ્રને ઉત્થાન માટે અનેક કામ કર્યું છે. આમ ધીરે ધીરે કહી શકાય કે આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર પ્રસ્તાવના અદ્ભુત છે, 4-5 પેજની છે. આખો ડ્રાફ્ટ વાંચવાનું કદાચ સ્વાભાવિક છે કે અધ્યયન માટે ટેવાયેલા નથી. આપણે ટીચ માટે, અન્યને શીખવાડવા માટે ટેવાયેલા છે, સ્વાભાવિક છે. પ્રસ્તાવના વાંચવી જોઈએ દરેકને, 4-5 પેજ અદ્ભુત છે. આની સાથે 1 થી 8 પ્રકરણ શાળા શિક્ષણ, 9 થી 19 ઉચ્ચ શિક્ષણના પ્રકરણ, અધ્યાયો, ચેપ્ટર, અને 20 થી 24 સુધીના જે છે એ અન્ય કેન્દ્રવર્તી વિચાર, અને 25 થી 27 અમલીકરણ, વ્યૂહરચના કેવી રીતે બનાવી શકાય એનો વિચાર અંદર રજૂ કરેલો છે. આમ આ તમામ પ્રકરણો 27 સુધીના એની અંદર પ્રસ્તાવના અને પ્રસ્તાવનાની સાથે 22મું ચેપ્ટર જે છે ભાષા, કલા અને સંસ્કૃતિનું, એ 2.5 પેજનું છે. આ 2 વાંચશો ને તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિની અંદર આપણે શું કરવું છે, કેવું હોવું જોઈએ, એ આપણને અંદરથી એક વિચાર આવી જશે. આમ આપણે સૌ અધ્યયનની સાથે સંકળાયેલા, અધ્યાપનની સાથે સંકળાયેલા, અને શિક્ષક કેવો હોવો જોઈએ, શાળા કેવી હોવી જોઈએ, વર્ગખંડ કેવો હોવો જોઈએ,
સ્કૂલ મોકલવા પ્રયાસ કરીએ છીએ, પણ જદ્દુ કૃષ્ણમૂર્તિ ભારતની અંદર આંધ્રપ્રદેશની મહાન ફિલોસોફર થઈ ગયેલા અને એવું કહેતા કે બાળક બે જગ્યાએ જવા માંગતો નથી, એક જેલ અને બીજું શાળા. શું હાલત થાય છે માતાઓને, વાલીઓને ખબર છે બાળકને શાળા સુધી મોકલવું, કેમ કે આનંદ નથી, મજા નથી આવતી. અને એ સાબિત ત્યારે થાય છે કે જ્યારે 5 વાગે બેલ વાગે છે અને બાળક જેવો ક્લાસમાંથી છૂટે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ જેલમાંથી છૂટ્યો એવો એના ચહેરા ઉપર આનંદનો માહોલ હોય છે. આપણે બધા જોયું છે, જોરદાર દોડમ, આમ દોડવામાં મોકલીએ તો ના દોડવા જાય છે રમત ગમતમાં, પણ 5 વાગે તો બેલ વાગે ને એવો દોડે છે. તો આનંદ નથી. સરસ્વતીનું નામ છે સરસ્વતી. પાછું રસ એટલે સરસ છે, રસ છે, વતી પણ છે, પરિણામ અને પ્રક્રિયા બનીએ છે, છતાં આનંદ નથી. કેમ આવું? અદ્ભુત ધામ હોવા છતાં આપણે સૌ ક્યાંક અધ્યાપનની અંદર ક્યાં છીએ સ્વમંથન કરવાની જરૂર છે. આની સાથે સાથે કોલેજની અંદર પણ ઘરેથી બધા નીકળે છે, કોલેજ સુધી પહોંચે છે યુવાનો, કોલેજ જાય છે પણ વર્ગખંડ સુધી નથી પહોંચતા, એને મેદાનમાં કેમ્પસમાં રસ છે. આપણું કાર્ય શું? વિદ્યાર્થી છીએ, અધ્યતા છીએ, તો આપણે ખરેખર આનંદ સાથે વર્ગની અંદર પહોંચવું જોઈએ. તો આવું નથી તો સ્વાભાવિક છે કે આપણને આનંદ નથી આવતો, મજા નથી આવતી, શીખવું નથી અને આપણને મૂકવામાં આવે છે. ક્યાંક વિપરીત પરિસ્થિતિ છે. બધા આ રીતે શિક્ષણ ક્યાં જઈ રહ્યું છે, આપણે ક્યાં છીએ અને આવનારી પેઢી માટે આપણે શું કરી શકીએ, એ માટે આપણે વિચારવું આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિને લઈને રહેશે. એ જ પ્રમાણે પ્રાચીન સમયની અંદર સુવિધાઓને ન હતી, અત્યારે સુવિધાઓ છે. ગેટની અંદર પ્રવેશ કરવો હોય કે ક્યાંક જવું હોય તો આપણે સાધન તરત સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ, મોબાઈલ છે, બધું સુખ સુવિધાઓ છે. તો આપણે તો અનેક સવાર ઉઠીને કંઈક નવું જ કાર્ય વ્યક્તિગત રીતે પણ કરવું જોઈએ. આટલી સુવિધાઓ છે. પ્રાચીન સમયની અંદર અનેક ઋષિ મુનિઓ મહાન લોકો થઈ ગયા, સુવિધાઓ જ નથી, છતાં આચાર્ય ચરકની વાત કરવામાં આવે, સુશ્રુતની વાત કરવામાં આવે, આર્યભટ્ટ, વરાહમિહિર, ચક્રપાણી, પાણીની, દયાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી વિવેકાનંદ, અનેક લોકોની જે વાત કરવા સુવિધાઓ નથી, છતાં પણ અત્યારના સમયની અંદર આપણે શું યાદ કરીએ છીએ. આપણા પાસે બધું છે, છતાં આપણે અંદરથી બાહ્ય રીતે સરસ દેખાઈએ છીએ. આદર્શની જગ્યાએ અરીસા તરફ આપણે સરસ દેખાઈએ છીએ. શું આપણે અંદરથી સુખી છીએ? સ્વ મંથન, સ્વને પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર છે. એકબીજાની દેખાદેખી, અનુકરણના કારણે આપણે ક્યાંક ભૂલાતો પડતા નથી. એ વિચારવું, ભૌતિક સુવિધા હોવા છતાં પણ આપણે માનસિક રીતે ક્યાંક અટવાયેલા છીએ. આપણે એ જોવું રહેશે. આજે પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ કહેવામાં આમ તો NCF નેશનલ કરિક્યુલમ ફ્રેમવર્ક 2005 માં આવ્યું, એની અંદર પણ આવી વાતો કરેલી છે. આનંદ કેન્દ્રી, વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી, પ્રોજેક્ટ કેન્દ્રી, ખૂબ વાતો કરેલી છે, છતાં એ અમલીકરણ અત્યાર સુધી નથી બન્યું. એ જ પરિસ્થિતિ છે. તો આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિની અંદર શું થશે? જ્યાં સુધી સમાજ, વ્યક્તિ, શિક્ષક, સંસ્થા, સમાજના લોકો નહીં સ્વીકારે તો ફરીથી આ કાગળ ઉપર રહેશે. આપણે સ્વયં નક્કી કરવું પડશે કે આ સ્વીકારું કે ન સ્વીકારું, કે આમાં શું સુધાર આપવા માટે પ્રયાસ કરે. જેવી રીતે 2011 ની જનગણના થઈ અને એની અંદર 12% જ અંગ્રેજી, 12% લોકો જ અંગ્રેજી આવડે છે એવું અંદર ફોર્મમાં બતાવ્યું. આટલા વર્ષો સુધી આપણે કહીએ છીએ અંગ્રેજી મીડિયમ, અંગ્રેજી ભાષા વગેરે, તો છતાં સફળતા થઈ નહીં. એનું કારણ સમાજે સ્વીકાર્યું નહીં. એ જ પ્રમાણે આપણે શું બધું જ લેવા પ્રેરાઈએ છીએ, લેવું છે, પણ ક્યાંક મહેનત કરવાની વાત આવે, ક્યાંક આપણું કાર્ય કરવામાં ગુણવત્તાની વાત આવે તો ક્યાંક આપણે પાછી માની તરત કરીએ છીએ. આપણી પાસે સમય એટલો છે, પહેલા પણ આટલો સમય હતો, અત્યારે સમયનો કોઈ ફેર નથી, છતાં આપણે ક્યાંક આવા વિવિધ ડ્રાફ્ટ નીતિ જ્યાં આવે છે ત્યાં ક્યાંક આપણે સ્વીકારીએ કરતા નથી. એ જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ આવી,
આમ કહેવાય કે નારીની અંદર કહેવાય કે દહેજ કાનૂન આવે કેટલા વર્ષો થયા, જો એનું પાલન થતું હોય, અમલીકરણ થતું હોય, તો એક જજ મહિલા એવું કહે છે કે 80% આ દહેજ કાનૂનના કેસ ફ્રોડ હોય છે. 80% મહિલા જજનું આ જજમેન્ટ. કેમ કે સાસુ સસરાને પતિને હેરાન કરવા માટે આ કામ કરવાનું. કાનૂન આવી જવાથી આ બધું થઈ જવાનું છે? શક્ય નથી. વર્ષો સુધી અનેક નિયમો આવ્યા છતાં નથી થયું. આવી રીતે આપણે શિક્ષણ લઈએ છીએ. શિક્ષણ લેતા લેતા આપણે આટલું બધું વ્યવસ્થા, સમાજની જ વ્યવસ્થા, સરકારની પણ સમાજના જ પૈસા ત્યાં જાય છે. આપણા પૈસા જઈને ફરીથી આપણી વ્યવસ્થા પાછળ એક વિદ્યાર્થી પાછળ કેટલા પૈસા નો ઉપયોગ થાય છે. છતાં આપણે આ શિક્ષા નીતિ આપણે સૌને મંગતા, મારવાડી શબ્દ છે, ભિખારીની જેમ અમારી માંગે પૂરી કરો તરફ આપણે જઈએ છીએ. આ કેવું શિક્ષણ? સ્વયં આપણે કંઈ કરતા નથી, બીજા પાસે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. શું આ સાબિત એવી મુક્ત છે? નિયુક્તિ અપાવે એ જ વિદ્યા છે. ક્યાંક આપણે આપણું મંથન, વિચાર, ચિંતન, તર્ક કરવાની આવી પરિસ્થિતિની અંદર જરૂર પડી છે. એ જ પ્રમાણે આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિની અંદર વિવિધ સિદ્ધાંતો સાથે પ્રસ્તાવની અંદર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રત્યેક બાળક જન્મે છે, ગર્ભથી લઈને વર્ષ સુધી પહોંચે છે અને એ અજોડ, અદ્વિતીય, અકલ્પનીય ક્ષમતાઓ અનેક છે. એનો અહેસાસ આપણે કરાવવો પડે. સ્વાભાવિક છે કે દરેકની આ પૃથ્વી પર જન્મેલાની ફિંગરપ્રિન્ટ એક નથી. જે પણ ઉપર પહોંચી ગયા એ અને અત્યારે જીવિત છે. મારા જેવો ભરત અન્ય જગ્યાએ મળશે વિશ્વની અંદર? અજોડ છે, અદ્વિતીય છે. મારે ફિંગરપ્રિન્ટ, મારું આધાર કાર્ડ, મારું એટીએમ અન્ય ઉપયોગ કરી શકતું નથી. એવી રીતે માણસ, બાળક પૃથ્વી પર જન્મે છે, અજોડ, અદ્વિતીય છે. એમાં અનેક ક્ષમતાઓ, શક્તિ રહેલી છે. અને માહોલ, સહાય, યોગ્ય રસ્તો બતાવવા માટેનો ચોક્કસ પ્રકારનો પ્રયાસ કરવા માટે આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર એક વિકલ્પ છે. એ જ પ્રમાણે સાક્ષરતાની વાત આવે, સંખ્યા જ્ઞાન 1850 ની અંદર અંગ્રેજોએ કરેલું સર્વે, 7.5 લાખ ગામ ભારતભરનું અંગ્રેજોનું કરેલું સર્વેક્ષણ છે. અત્યારે પણ ઉપલબ્ધ છે. આ જે પણ કહું છું એક શબ્દ પણ મારો નથી. મેં પણ તમારી જેમ કેમ જોયેલું, અનુભવ, સાંભળેલું એ જ વાત કરું છું. 1850 ની અંદર 7.5 લાખ ભારતમાં ગ્રામ્ય હતા, ગામ હતા, જેની અંદર 7,35,000 ગુરુકુલો, એટલે એક ગામ દીઠ સામાજિક સેવાનું શિક્ષણનું કાર્ય થતું હતું. ઉપાધિ ડિગ્રી નહીં, એ અનૌપચારિક, નોન ફોર્મલ જીવન જીવવા માટેનું શિક્ષણ હતું. એવું અંગ્રેજોના સર્વેક્ષણની અંદર કહેવામાં, જેની અંદર 100% સાક્ષરતા હતી. અત્યારે આપણે સાક્ષરતા કેટલી? આપણે શું સરસ મજાનું FFI ડિગ્રી લઈને જઈએ છીએ. એ ડિગ્રીની અંદર જ્ઞાન છે કે અહીંયા કવરેજ છે, આપણા પાસે નેટવર્ક છે, પરીક્ષા આવે છે ત્યારે આપણે શું હાલત છે? બધું જ સરસ મજાનું પુસ્તક ખરીદીને લાવ્યા છીએ, છતાં પરીક્ષામાં બેસીએ છીએ ત્યારે પુસ્તક છે આપણી પાસે નથી. કેમ? ગોખણપટ્ટી કરી છે, યાદ નથી રહેતું. તો શિક્ષણની પદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ? કવરેજ હોવું જોઈએ. નેટ આવ્યું, એકલવ્ય એ વખતે વાઈફાઈ ને હોટસ્પોટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. કુદરતી દ્રોણાચાર્ય નામનું પોર્ટલ, એકલવ્ય જ્ઞાન મેળવ્યું છે. હોટસ્પોટ એ વખત આપણે શું આધુનિક રમકડું લઈને ફરી રહ્યા છીએ. પરીક્ષામાં જઈએ છીએ ત્યારે શું લખીએ છીએ એવું આપણે લખીએ છીએ. યાદશક્તિ કેટલી વાર વાંચીએ છીએ છતાં પણ આપણે દેખાવ કરી શકીએ. આવી પરીક્ષા પદ્ધતિ, આવી શિક્ષણ પદ્ધતિ બાળકને સાક્ષરતા તરફ લઈ જશે. છતાં પણ 100% સાક્ષરતા થઈ. 19મી સદીનું ભારત, એ વખતે અંગ્રેજો એવું કહેતા તો વેલ એજ્યુકેશન માણસો, વેલ એજ્યુકેટેડ દરેક ભારતીય ભારતના ગામમાં છે. મેકલો ફર્યો, ભ્રમણ કરતો કરતો જ્ઞાનથી ભ્રમિત થઈ ગયો. મેક્સ મુલરને બોલાવ્યો, એ ફરતો ફરતો ભાષાંતર કરતા કરતો ગ્રંથનો મોક્ષ મુલર થઈને નીકળી પડ્યો ને કેટલાય ગ્રંથો લઈને ગયો. અત્યારે
ઇંગ્લેન્ડની અંદર, ભારત હાઉસની અંદર અનેક ગ્રંથો આપણા પડ્યા છે, એ આપણને પણ ખબર નથી. સાચું શું છે, સાચો ઇતિહાસ શું છે, સાચી દ્રષ્ટિ શું છે, સાચું માનવ શું છે, સાચું ભારત શું છે, એ આપણને એક ભારતીય નાગરિક, એક વ્યક્તિ તરીકે દરેકને જાણવાની જરૂર છે. આવી રીતે તમામને શિક્ષણ મળવું જોઈએ, સર્વ સમાન શિક્ષણ, સરકારી શિક્ષણ, બધી વાતો કરીએ છીએ, બધાને છે સમાન શિક્ષણ. એનો વાત કરી બહુ વિદ્યાશાખાકીય એટલે કે આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ, લો બધું અલગ અલગ વિભાગ છે. એની જગ્યાએ કોમન જ સંસ્કૃતવાળો પણ સાયન્સ રાખી શકે, એન્જિનિયર પણ ગુજરાતી રાખી શકીએ, ડૉક્ટરની લાઈનમાં જનાર પણ એ પોતે કોઈ પણ વિષય રાખી શકે, બધું જ કોમન જે પહેલાં હતું. આ પ્રમાણેનું 12મા પછી બહુ વિદ્યાશાખા. ગોકુલ ગ્લોબલ શબ્દ જે છે યુનિવર્સિટીનું, એ આની અંદર પ્રવેશ મેળવનાર ભવિષ્યની નીતિ પ્રમાણે કોઈ પણ વિષયને લઈને 12મા પછી પ્રવેશ કરશે, એને જે પણ પ્રવેશ લેવો હશે કોઈ પણ વિષયની સાથે, એવું નહીં કે લો લેવું છે તો લો જ લે, એવું નથી કે અંગ્રેજી રાખવું છે તો અંગ્રેજી, એની સાથે અંગ્રેજી સાથે ડૉક્ટર લાઈન રાખી શકીએ, એન્જિનિયરિંગ લાઈન રાખી, કોઈ પણ વિષય લેવાની ફ્લેક્સિબિલિટી, વ્યવહારુતા. એ જ પ્રમાણે આપણા જે મૂલ્યો છે સનાતન, નૈતિકતા, આપણે ભણેલા ગણેલા સૌ સાક્ષરા શબ્દ વાપરીએ છીએ, એનું વિપરીત રાક્ષસા જેવું આપણે વર્તન કરીએ છીએ, નિયમનું પાલન કરીએ છીએ, બંધારણનું પાલન કરીએ છીએ, ક્યાંક સાધન લઈને જતા હોય તો રેડ લાઇટ તો ઊભા રહીએ છીએ, કેમ્પસમાં ફરતા હોઈએ તો શું આપણે મૂલ્યોનું પાલન કરીએ છીએ. ચાલવા બોલવા હરવાથી આ મૂલ્યો પુનઃસ્થાપિત કરવા પડશે. અને 21મી ફેબ્રુઆરી સરસ મજાની ગઈ, આપણે સૌ ઉજવણી માતૃભાષા દિવસ. ભાષાની શું હાલત, આપણે ભાષાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે બોલીઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? હું તો હંમેશા કહું છું કે જે સોસાયટી, ગામ કે શહેરમાં રહેતો દરેક વ્યક્તિ ભાષા કરતો બોલી જ બોલે છે. જો ભાષા બોલતો હોય તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા પરીક્ષા લેવામાં આવે, ગુજરાતીની અંદર કેટલા આપણે વણ માળાથી કરીને જે પણ પૂછાય છે કેટલા આપણે ગુજરાતીની અંદર માર્ક લાવીએ છીએ. આ શિક્ષણ નૈતિક સાથે અત્યારે જે શિક્ષણ લઈએ છીએ એ અધોગતિ છે કે ઉદ્ધવગતિ છે, વિકાસ તરફ છે? જો એવું હોય, એક 12 થી 12મા ધોરણ ભણ્યા પછી કોઈ પણ પરીક્ષા આપી તો આપણે બધા પાસ થઈ જવા જોઈએ. સ્વાભાવિક છે ને? આ તમારી વાત હું કરું છું, સ્વયં પૂછો. ગ્રેજ્યુએશન થાવ અને કોઈ પરીક્ષા આપું છું તો જે પૂછાય છે એ મારા લેવલનું હું ભણેલો છું આવે છે, એના વિપરીત આવે છે, જીવન ઉપયોગી છે ના? હું ભણ્યો હોય તો ક્યાં જીવનમાં ઉપયોગી નથી. આ પ્રમાણે પરીક્ષામાં સફળતા અને નિષ્ફળતાની વચ્ચે આપણે ચાલી રહ્યા છીએ. આ મનોમંથન કરવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે 3 વર્ષ એક વિષયને લઈને ગ્રેજ્યુએશન થતો યુવાન પોતે શું 5-10 વાક્યો છે તે વિષયને લઈને બોલી શકે છે, અભિવ્યક્તિ કરી શકે છે. શિક્ષણ વ્યક્તિત્વને નિખારે છે, અંદર રહેલી સર્જન શક્તિ હજુ અદ્વિતીય છે. કેને ક્યાંક મનોમંથન તરફ આપણને લઈ જાય છે. આમ અનેક આવા વ્યવહારુ જીવન ઉપયોગી સિદ્ધાંતોની સાથે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર પ્રસ્તાવનાની અંદર આ વાત કરવામાં આવી છે. એ જ પ્રમાણે ભારતીય શિક્ષણ મંડળ દ્વારા 4 લાખ લોકોનું એક વિચાર મંથન અભિપ્રાય લઈ અને 19 બિંદુઓ જે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર ડ્રાફ્ટ 40 પેજનું આપ્યું સરકારે, ઘણા ખરા એમાંથી સ્વીકારી અને ડ્રાફ્ટની અંદર છે કે જેવા કે નામ પરિવર્તન, જેની અંદર પહેલું જે નામકરણ એચઆરડી મિનિસ્ટર હતું, હ્યુમન રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ, એનું નામ પરિવર્તન કરવા માટેનું સમાજ તરફ તે આગળનું સૂચન કર્યું કે કેમ વિદેશની અંદર આપણે સર્ચ કરવાનું કે એચઆરડી મિનિસ્ટર કરીને શિક્ષા મંત્રી કે હોય છે, અને અત્યાર સુધી ભારતના શિક્ષણ મંત્રીઓને વિદેશના શિક્ષણ શાખાની અંદર આમંત્રણ મહેમાન તરીકે બોલાવ્યા નથી. એનું એક જ કારણ એચઆરડી નામના કારણે. હ્યુમન નું મતલબ શું થાય? સક્ષમ મજદૂરો, હ્યુમન રિસોર્સ ને તૈયાર કરીએ છીએ. એટલે નામ પરિવર્તન કરવું કે જેનું નામ શિક્ષણ મંત્રાલય એ સ્વીકાર્યું. એનાથી આગળ હવે એની અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આ શિક્ષા મંત્રાલયની સાથે સંસ્કૃતિ મંત્રાલય ચાલે છે, જેની અંદર અનેક 150 એવી આસપાસ
કલા સ્કિલને લઈને સંસ્થાઓ જે ચાલે છે એ સંસ્કૃતિ વિભાગ પાસે છે. અને આઝાદી વખતે ભારતની અંદર શિક્ષા અને સંસ્કૃતિ મંત્રાલય હતું. ફરીથી એ નામ સંસ્કૃતિ શબ્દ જોડવા માટે કે જેની અંદર શિક્ષણની સાથે કલા તો જોડાયેલી જ છે. અને કલા એટલે શું? સચિન તેંડુલકર સર્ટિફિકેટ લઈને નથી ગયો મેદાનની અંદર. ગેરેજ પર સરસ મજાની બાઇક ચલાવનાર આપણે સૌ મિકેનિકલ આઠ પાસે નથી ભણેલું હોય એના પાસે આપણે આપણું સાધન રિપેર કરાવવા જઈએ છીએ સરસ મજાની ડિગ્રી હોવા છતાં. આવી રીતે આ સ્કિલ જે છે એ શિક્ષણની સાથે જ હોય એટલે આનું નામ પરિવર્તન માટેનું શિક્ષણ મંત્રાલય થયું અને સંસ્કૃતિ મંત્રાલય શબ્દ જોડી નાખે એવી અપેક્ષા સાથે આપણે કલાને પણ શિક્ષણ સાથે શિક્ષણથી અલગ ન રાખે એ માટેનો પ્રયાસ આપણે સૌ બધાએ વિચાર ફીડબેક ફોર્મ આવે એની અંદર પોતાનો વ્યક્તિગત સુઝાવ વિચાર રજૂ કરવા આહ્વાન આપીએ છીએ. એ જ પ્રમાણે આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર જે વાત કરવામાં આવી છે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા આયોગ એની અંદર એ માંગ છે કે આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા આયોગની અંદર 70% ની આસપાસ શિક્ષાવિદો શિક્ષણની સાથે જોડાયેલા લોકો સદસ્યો હોય. સરકાર અને રાજકારણ આની અંદર ના હોય. શિક્ષણને સ્વાયત્તતા આપવાનું કામ, સેલ્ફ ફાઇનાન્સકરણ નહીં, પ્રાઇવેટીકરણ નહીં, સમાજ પોષિત સમાજ શોષિત નહીં, આ માટેનું કામ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા આયોગની અંદર 70% શિક્ષણવિદો અને અધ્યક્ષ તરીકે પીએમ પણ ઉપાધ્યક્ષ તરીકે ભારતનો પ્રખ્યાત એક શિક્ષાવિદ હોય. આ માટેની આપણી સૌની અપેક્ષા જેથી શિક્ષણ સ્વાયત્તતા જેવી રીતે લો કમિશન છે, લો ઇલેક્શન કમિશન છે, સ્વતંત્ર છે, સ્વાયત્ત છે, આ પ્રમાણે સમાજનું ઉત્થાન, વ્યક્તિનું ઉત્થાન, રાષ્ટ્રનું ઉત્થાન કરવા માટે શિક્ષણને સ્વાયત્તતા આપવા માટે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા આયોગની અંદર આવા સદસ્યોનો સમાવેશ એક આવું બિંદુ છે. એ જ પ્રમાણે શિક્ષણની અંદર લચીલાપન, વ્યવહારુતા જ્યારે પ્રવેશ મેળવે છે, સંજોગોવશાત બીમાર પડે છે, અભ્યાસ છોડી દે છે, પણ એનું વર્ષ અને એણે કરેલો ખર્ચ ધ્યેય ના જાય એ પ્રમાણેનું એક વર્ષ એને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે, કદાચ એક વર્ષ પછી છોડી દે એટલે કે લચીલાપન. બહુ વિદ્યા શાખાકીય 2 વર્ષ અભ્યાસ કરે છે તો એને ડિપ્લોમા સર્ટિફિકેટ, 3 વર્ષ તો ગ્રેજ્યુએશન થી સન્માન અને 4 વર્ષ એટલે ઇન્ટિગ્રેટેડ કોર્સની 12મા પછીની વાત. આ લચીલાપનની અપેક્ષા હતી. આ પ્રમાણેનું આ લચીલાપન આ નીતિની અંદર સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. અને 4 વર્ષ એટલે ઓનર્સ ડિગ્રી, ફાઇનલ ડિગ્રી. પણ 1 વર્ષ બાદ કે 2 વર્ષ બાદ છોડ્યા પછી એને 4 વર્ષ પછી ઈચ્છા થાય તો આની અંદર પ્રાવધાન છે કે ફરીથી આગળ વધી શકે છે. એકદમ વ્યવહારિકતાનું કાર્ય સમાજે ઈચ્છા રાખી હતી એ પ્રમાણેનો આની અંદર સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. એ પ્રમાણે આમ કહી શકાય રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ જે આપણે નવી શબ્દ વાપરીએ છીએ એ વગેરેની વાત આપણે થઈ ગઈ કે નવી નહીં પણ રાષ્ટ્રીય ભાવ હોય. દરેક વ્યક્તિ નાગરિક એને વ્યક્તિ રીતે વિકાસ, સમાજ, કુટુંબ અને રાષ્ટ્ર ભાવનાને યોગ્ય ઘડે એવી બધાની ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે શિક્ષણ મળે એ પ્રમાણેનું એની અંદર વિવિધ સિદ્ધાંતોની સાથે ડ્રાફ્ટ નહીં પણ અમલીકરણ માટે આપણે બધા સજ્જ થઈએ અને કંઈક સુધાર હોય એ માટે પણ આપણે જાગતા રહીએ એ માટેનો પ્રયાસ. એ જ પ્રમાણે શિક્ષણની અંદર ભાષાની વાત આવે તો આની અંદર પ્રાવધાન છે કે માતૃભાષામાં શિક્ષણ અને બાળ મંદિરથી લઈને પીએચડી સુધી બાળક અંગ્રેજીને અડ્યા વગર પીએચડી સુધી કે એનાથી આગળ પહોંચી શકે તો આની ક્ષમતા, તાકાત ડ્રાફ્ટની અંદર સ્પષ્ટ આપેલી છે. એટલે આપણા સૌમાંથી બેઠેલો એ ચિંતા ના કરે કે મને આ નથી આવડતું, હું આગળ નહીં વધી શકીશ. આપણામાં રહેલી તાકાત બતાવવા માટેનો અનેક ગણો માર્ગ આ નીતિની અંદર આપવામાં આવેલો છે. એટલે એવું નથી કે સ્થાનિક લેવલની ભાષા જે છે એના આધારે એને શિક્ષણ આપી અને એ આગળ વધવા માટેનું વિકલ્પ આ શિક્ષણ નીતિની અંદર આપવામાં આવેલો છે. એ જ પ્રમાણે આવા અનેક બિંદુઓની અંદર શિક્ષક, આપણે આધુનિક શબ્દ વાપરીએ છીએ, શિક્ષકત્વ, ગુરુત્વ, આચાર્ય
એ ખરેખર કેવો હોવો જોઈએ? શિક્ષક તરીકેનો કોર્સ 2 વર્ષની જગ્યાએ 4 વર્ષની વાત છે. શિક્ષક આપણને સૌને આદર્શ હોય એવો ગમે છે, જોવો ગમે છે, પણ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન એ છે કે આજના સમયની અંદર કેવી શાળાઓ આપણા બાળકને કે ભાઈ બહેનને મૂકવા માટે કેવી શાળાની પસંદગી કરીએ, સ્વયં વિચારવાની જરૂર છે. એ જ પ્રમાણે એવા શિક્ષક પાસે હું મારા બાળક ભાઈ બહેનને મૂકીશ એ સ્વયં આવી રીતે પ્રાઇવેટીકરણની અંદર શિક્ષકો જે તૈયાર થઈ રહ્યા છે આવા આપણી ભાવિ પેઢીને તૈયાર કરવા માટે સક્ષમ છે કે કેમ? આને સુધાર કરવા માટે 4 વર્ષનું તાલીમી કોર્સ બીએડની વાત કરવામાં આવી છે. એ જ પ્રમાણે ગોકુલની અંદર ગ્લોબલ અને 12મા ચેપ્ટરની અંદર વિદ્યાર્થીને ઉત્તમ સગવડો સાથે યોગ્ય વાતાવરણ, પર્યાવરણ, સહાય સાથે વિશ્વગુરુ બનાવવાનો શબ્દ આજ દિવસ સુધી સરકારના ડ્રાફ્ટની અંદર 22.8માં આંતરરાષ્ટ્રીયકરણની અંદર વાપરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ગોકુલ ગ્લોબલ છે સાહેબ, ત્યારે તમારામાંથી આપણી તાકાત ક્ષમતા હશે તમે વિશ્વની અંદર બીજા દેશમાં જઈ અને આપણું એક કેમ્પસ ખોલવાની તકો છે. આ વિશ્વ યુનિવર્સિટી ભારતભરની વિદેશમાં જ હશે અને વિદેશની 100 યુનિવર્સિટી આપણા ત્યાં આવશે, પણ સુવિધા સમાન હશે. પ્રાઇવેટીકરણ નથી. આપણને આગળ જવા માટે, વિશ્વની અંદર જવા માટે આપણી શક્તિ ક્ષમતાઓ માટેનો ખુલ્લો એક માર્ગ છે. વૈશ્વિકતા, વિશ્વ ગુરુ બનાવવાની વાત કદાચ મીડિયામાં તો કોઈ નહીં કહ્યું હોય તો વિશ્વ ગુરુ ભારત બની ગયું છે. કયા દિવસે વિશ્વના 180 દેશો આજે પણ ભારતને લીડર માને છે. 21મી જૂન 2015ની અંદર યોગા દિવસ, યોગમાંથી યોગા થયું અને વિશ્વ 193 દેશોએ આ ભારત ભૂમિને સૂર્ય નમસ્કાર કર્યા. વિશ્વગુરુની તરફ જઈ રહ્યું છે. પ્રશ્ન એટલો છે કે હું ક્યાં છું, મારું યોગદાન શું? જો આપણે યોગદાન કે ક્યાંક જાગૃત નહીં થઈએ તો અટકી જશે. પણ આપણે ક્યાંક આપણો થોડો પ્રયાસ, થોડો યોગદાન ક્યાંક ભવિષ્યની અંદર પરિણામ આપવા માટે આપણને ક્યાંક આવતા સમયની અંદર આનંદ આપે એ માટે આપણે ક્યાંક જાગૃતતા કેળવીએ. વિશ્વની અંદર જે જીડીપીનું શિક્ષાની પાછળ ટકાવારી હતી એ શિક્ષાની પાછળ કેટલો ખર્ચ બજેટ રાખવું જોઈએ એની વાત આમ કહેવાય કે 1%થી પણ ભારતની અંદર જીડીપીના 1%થી ઓછો શિક્ષાની પાછળ ખર્ચાતો હતો. વિશ્વની અંદર 5%, 7% અલગ અલગ દેશોનો હતો. આ ડ્રાફ્ટની અંદર 6% શિક્ષાની પાછળ જીડીપીના ખર્ચવાનો અને 30% સુધીનું પ્રાવધાન આપવામાં આવ્યું છે. એ સ્વીકારવાની બાબત છે. એ જ પ્રમાણે સ્વનિર્ભર, આત્મનિર્ભર અને એની સાથે સાથે ભારત બોધ, ભારતની પરંપરા, અતુલ્ય ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત, જ્ઞાન પરંપરા છે એને લઈને પ્રારંભથી માંડીને અંત સુધી એક વિષય ભારત બોધ નામનો એક વિષય ભણાવવામાં આવશે. આ જ પ્રમાણે આમ કહી શકાય આજે અહમની ભૂમિકા એટલે કે વ્યક્તિગતની ભૂમિકા મહત્વની છે. આમ તો અહમની જગ્યા વયમ, હુંની જગ્યા આપણે, આઈએમની જગ્યા ગયા, પણ આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ માટે વ્યક્તિગત અહમની, વ્યક્તિગત શિક્ષક સમાજ એક વ્યક્તિની મહત્વની ભૂમિકા છે. જાગૃત થવા માટે, મનોમંથન કરવા માટે કે શૈક્ષણિક રીતે એવા સક્ષમ ભાવિ પેઢીને તૈયાર કરવા માટેની આપણી રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર જે આપેલું છે. તમને ફોર્મ આવશે ફીડબેકની અંદર. આપણે 6 ગ્રુપની અંદર ડિવાઈડ થવાના છીએ ત્યારે આપણો વિચાર જે પણ છે એની અંદર આપણે બતાવીએ અને સરકાર સુધી આ પહોંચે સમાજનો વિચાર અને એ પ્રમાણેની આવનારા સમયની અંદર આપણે સૌ આનંદદાયક અને આપણને જીવન ઉત્તમ જીવવા માટે પ્રયાસ થાય એ માટેનું એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે એવું શિક્ષા આયોગ બને. આ પ્રમાણેનું અમલીકરણ કાગળ ઉપર છે તો કાગળ ઉપર રહી જશે. જો આપણે જાગતા નહીં રહીએ તો આપણું અસ્તિત્વ આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિનું અમલીકરણ ન થયું તો ભારતની અસફળતા, માનવ માત્રની અસફળતા, વિશ્વની અસફળતા રહેશે. વિશ્વની નજર આપણી તરફ છે. એટલે શિક્ષક તરીકે, એક શિક્ષણના વ્યક્તિ તરીકે આપણે સૌ જાગૃત રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આમ કહી શકાય કે વિદ્યાધન એ સર્વધન પ્રધાનમ છે. આપણે એવું કહીએ છીએ પણ આપણે તો વિદ્યાના કારણે ધન પાછળ દોડીએ છીએ. ફરીથી આ વિદ્યાને
આપણે આપણા જીવન જીવવાના ઉત્તમ આદર્શ તરફ જઈએ એ માટેનો વિચાર. અને આમ કહેવાય છે, અમંત્રમ અક્ષરમ નાસ્તિ, અમંત્રમ અક્ષરમ નાસ્તિ, નાસ્તિ મૂલમ ઔષધમ, અયોગ્યા પુરુષા નાસ્તિ, યોજકસ તત્ર દુર્લભમ. અમંત્રમ અક્ષરમ નાસ્તિ, જે વર્ણ છે, જે પણ તત્વો છે, દરેકને જોડીએ તો એક શ્લોક બની જાય, એક કાવ્ય બની જાય. સ્વાભાવિક છે કે આપણને એની ખબર નથી, પ્રયાસ કરતા નથી. એ પ્રમાણે ના મૂલમ ઔષધમ, આપણી આજુબાજુમાં જે પણ ઔષધ છોડ છે એ પણ ઔષધિ સ્વરૂપે છે. સ્વાભાવિક છે કે આપણે એના પ્રત્યેનું જાગૃતતા સમજ નથી. આ પૃથ્વી પર જન્મનાર અયોગ્ય પુરુષ, એટલે એ અયોગ્ય પુરુષ નથી, અને અનંત શક્યતાઓ છે એના આગળ વધવા માટેની. સ્વાભાવિક છે કે આ બધાને માર્ગદર્શન આપવા માટે, જોડવા માટે, કોઈ સંકલન કરવા માટે, સંગઠન કરવા માટેનું કામ આવી રીતે આપણે સાથે મળી અને ગ્લોબલ ગોકુલ યુનિવર્સિટી જે છે આ પ્રમાણેનું કામ, અને આજે મને બોલવા માટેની એક સામાન્ય તમારામાંનો વ્યક્તિ તરીકે તક આપી છે. અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર આપણે આપણું વિચાર, આપણો કાર્ય અને કેવું હોવું જોઈએ એના સંદર્ભમાં વિચારીને આપણા વિચારો રજૂ કરતા રહીએ એવી અપેક્ષા સહ હું સૌને ફરીથી વંદન સહ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સમયની સંકલાસના કારણે આવી રીતે ભારતીય શિક્ષણ મંડળની જેને પણ ઈચ્છા છે સ્વેચ્છાએ જોડાવા માટે ખુલ્લું આહવાન કરું છું. લેખનમાં રસ છે, કલમ ચલાવવી છે, પાઠ્યપુસ્તકમાં રસ છે, રિસર્ચ એનઆરએફ કરીને રિસર્ચનું જે પ્રાવધાન આપવામાં આવ્યું છે, રિસર્ચ એક ફાઉન્ડેશન 2016ની અંદર ભારતીય શિક્ષણ મંડળ નાગપુર ખાતે 100 એકરની અંદર ભણેલો વ્યક્તિ નહીં પણ સમાજનો કોઈ પણ અભણ વ્યક્તિ જો ભારત દ્રષ્ટિની અંદર ભારતીય સમાજમાં ઉપયોગી એવો રસ દાખવીને કરે એના માટેનું પ્રાવધાન અમારા આરએફ ભારતીય શિક્ષણ મંડળમાં બધી સુવિધા આપવા માટે તૈયાર છે. ભણેલો હોય એવું નહીં, કોઈ પણ વ્યક્તિ સમાજ ઉપયોગી રિસર્ચ કરશે જેની અંદર સરકારે 200 કરોડનું પ્રાવધાન, એને પોલિસી જુલાઈમાં આવી, એના પહેલાં ફેબ્રુઆરીના બજેટમાં 200 કરોડ ફાળવી દીધા હતા. એના પહેલાં 2016ની અંદર ભારતીય શિક્ષણ મંડળે 100 એકરનું જમીન ઉપર ભારતમાં રહીને કેવો રિસર્ચ, ભારતીય વિચારધારાના રિસર્ચ સેન્ટર કેવું બને એને ખુલ્લું આહવાન આપીએ છીએ. બધી જ સુખ સગવડતા આપીશું, પણ એક જ પ્રશ્ન છે કે સમાજ ઉપયોગી અને વ્યક્તિ ઉપયોગી, રાષ્ટ્ર ઉપયોગી શોધ કરવાની દ્રષ્ટિ આપણામાં હોય. આ મુજબ જે પણ ઈચ્છા હોય તો આપણે સૌ બધા આ પ્રમાણે શિક્ષણને આગળ લઈ જવા માટે આવા વિચારોને લઈ આગળ ચાલતા રહીશું એવી અપેક્ષા. આભાર છું. धन्यवाद डॉक्टर भरत कुमार माली सर, आपने हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और भारतीय शिक्षा मंडल के उद्देश्य परिचित किया है. मैं गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री डॉक्टर वेद व्यास त्रिवेदी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के हमारे सेमिनार के बारे में अपना मंतव्य प्रस्तुत करें. गोकुल फाउंडेशन संचालित गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में परम आदरणीय धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ डॉक्टर भरत भाई माली जी जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, चीफ गेस्ट, ज्ञान के समुद्र और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ज्ञाता हैं. उन्होंने उसमें काफ़ी काम किया हुआ है. तो गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों, सभी शिक्षकों, अन्य स्टाफ, मैनेजमेंट और हर एक व्यक्ति की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और पुनः पुनः
आप यहाँ पधारते रहें, ऐसी शुभकामना और ऐसे विश्वास श्रद्धा के साथ मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इस सेमिनार के लिए मुख्य जो भूमिका जो प्रारंभ किया गया, उसके लिए डॉक्टर अजीत सिंह राणा, जो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व रजिस्ट्रार रह चुके हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया। इसके बाद जो भारतीय शिक्षा संगठन है उसके विजय भदौरिया जी, उन्होंने मुझे कॉल किया। इसके बाद मयंक जी से बात हुई और अंततः इस यात्रा, जो विचार और मंथन की यात्रा थी, उसको पूरा करते हुए हम लोगों ने आज यह सेमिनार एक पूरे दिन का, जिसमें मनन किया जा सके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलग अलग मुद्दों पे, जिसमें से 6 टॉपिक डिसाइड किए गए। उन सभी टॉपिक्स को डिसाइड करना, उसके लिए टीम बनाना, टीम के साथ डिस्कशन करना कि आपको 30 मिनट्स के आसपास दिया जाएगा। उससे जो क्रीम निकल करके आएगा वो हम भारतीय जो एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी, उसमें किसी न किसी तरह से अगर योगदान के रूप में भारत सरकार को या एजुकेशन मिनिस्ट्री को दे सकें, तो गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का यह योगदान अपूर्व रहेगा। इस यात्रा में जुड़ने के लिए सभी स्टाफ मेंबर्स, सभी विद्यार्थियों, स्पेशली आज के सेमिनार के जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बहुत ही विनम्र व्यक्ति और हर छोटे मोटे काम के लिए दौड़ते रहते हैं, ऐसे हमारे प्रिय संतोष को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत ही मेहनत से इसको ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी खुद में एक ग्रंथ है। इसके अंदर ज्ञान का समुद्र समाया हुआ है। आपसे मेरा ये निवेदन है कि गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे NEP 2020 का लिंक दिया गया है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश में UGC की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NEP 2020 की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मतलब विदिन 5 सेकेंड आपके हाथ में होगा। उसे आप क्लिक करके पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको कुछ विचार आपके दिमाग को हिलाएंगे। उदाहरण के लिए भाषा, उदाहरण के लिए ह्यूमन वैल्यूज़, उदाहरण के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, उदाहरण के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन वगैरह वगैरह। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी विषयों के बारे में काफ़ी सारी पॉलिसी के अंदर प्रोविज़न दिया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, स्पेशली सॉफ्ट स्किल के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं की गई हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारा हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टाफ, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, एटलीस्ट एक बार इस पूरी पॉलिसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन उसे पढ़े। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 6 महीनों में कम से कम 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग विषय को लेकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे पब्लिश हो चुके हैं। उसमें से एक पुस्तक अभी गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने भी योगदान दिया है, उसमें पब्लिश हुआ है, जिसमें मैंने भी एक चैप्टर लिखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। अभी मेरे खुद के 2 रिसर्च पेपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे पब्लिश हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अपना विचार, अपना मंतव्य दे रहे हैं। उनके अनुभव और उनके ज्ञान का लाभ
अगर यह पीढ़ी जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है, अगर उसने नहीं उठाया तो सबसे बड़ा पापी ये जनरेशन होगा, सबसे बड़ा कल्प्रिट होगा यह जनरेशन। स्पेशली विद्यार्थियों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि ये विद्यार्थी ही कल या तो कोई ऑफिसर बनेंगे, या आप शिक्षक बनेंगे, या आप मिनिस्टर भी बनेंगे, आप राज्यपाल बनेंगे, आप राष्ट्रपति बनेंगे। इसलिए आपको NEP 2020 की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप जब इसे पढ़ेंगे तो हमारे आदरणीय शिक्षकों से आप पूछेंगे, जब आप पूछेंगे तो आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। YouTube से आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। सोशल मीडिया में 2-3 सेंटेंस अगर NEP के बारे में पढ़ लिया तो उससे NEP की पॉलिसी के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, थोड़ा इंफॉर्मेशन अवश्य मिलेगा। इसलिए भले ICT का ज़माना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस हम इसे खुद पढ़ेंगे नहीं, चाहे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ो या प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ो, लेकिन आपके लिए पढ़ना अति आवश्यक है। मान लो आपके घर में एक छोटा बच्चा कल पहली कक्षा में एडमिशन लेता या लेती है, तो चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इंजीनियरिंग और आर्ट्स और कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम में पढ़ता हुआ विद्यार्थी हो, उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो पहली कक्षा में एडमिशन लिए हुए विद्यार्थी बच्चे को मार्गदर्शन दे। मार्गदर्शन कैसे देंगे? जब हमें ही नहीं पता होगा कि किस तरह की पॉलिसी आई है, तब तक हम कैसे मार्गदर्शन देंगे? इसलिए चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो, किसी भी व्यवसाय से जुड़े हो, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, शिक्षा का अर्थ यहाँ से डिग्री वाले, उन सभी से ये मेरा निवेदन है, आप अपने घर में भी इसके ऊपर चर्चा करें। हो सकता है कल को जो भावी पेरेंट्स हैं उनको ही नहीं पता हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो आने वाली पीढ़ी को आप मार्गदर्शन कैसे दोगे? इसलिए गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे NEP का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें। क्लिक करके जो पहला PDF फाइल खुलता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन दिया गया है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा चरित्र निर्माण, विनम्रता, संस्कार, शिक्षा वगैरह वगैरह जितने भी समाज के एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए हम मनुष्य कोशिश करते रहते हैं एक्सेल करने के लिए, उत्तम और श्रेष्ठ बनने के लिए, सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर समाहित हैं। और इस यात्रा में जुड़े हुए जिस तरह से आदरणीय माली जी ने नाम गिनाए, अगर उन लोगों का आप केवल और केवल उनका बायोडाटा पढ़ लो तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इसके अंदर क्या और क्यों लिखा गया है। इंडीड दिस इज, ये कुछ समय लेगा। सपोज आपको 5 साल लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकता है ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज 2:45 बजे से लेके 4:30 बजे तक गुजरात के 6 वाइस चांसलर्स, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोगों का एक इस डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को लेकर के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उसको लेकर के एक हमारी मीटिंग है। उसमें डे टू डे कुछ न कुछ 1-1, 2-2 स्टेप हर एक इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ रहा है। ये बात सत्य है कि जब भी कोई परिवर्तन आता है, जब भी कोई चेंज आता है तो थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य रिजिड हैं, बहुत ही रूढ़ी चुस्त है। अगर मैं एक जगह बैठ गया और मुझे किसी ने कहा कि अब जरा यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाइए, जैसे मैंने अभी आदरणीय डॉक्टर रितेश वैद्य सर यहाँ बैठे थे तो मैंने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर आप यहाँ बैठ जाइए, क्योंकि सोशल आप जानते हैं डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना है।
तो मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा। लेकिन अगर मुझे कोई कह दे कि एक बार यहाँ बैठे, उठ के वहाँ बैठ जाइए, तो हम रूढ़ी चुस्त हैं, बहुत कष्ट होता है। और एक विचार जब मन में आ गया, बचपन से जो संस्कार का हमने उसको फॉलो कर लिया, उसको बदलना, एक बार ब्रह्मा जी भी आकर के खड़े हो जाएं तो शायद हम ना करें। इसलिए परिवर्तन नो डाउट हमें थोड़ा कष्ट देगा, लेकिन ऐसा परिवर्तन जो समूल उन्नति की ओर ले जाए, ऐसा परिवर्तन जो पूरे और पूरे समाज को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करे, वो परिवर्तन स्वागत करने योग्य होता है। इसलिए चाहे मजबूरी में करना हो या इंटरेस्ट से करना हो, करना तो है ही और परिवर्तन करना ही होगा। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कुछ भी करके जब इम्प्लीमेंट हमें करना ही है। क्यों? क्योंकि हमें आने वाले देश, आने वाले समाज की चिंता है, तो हमें किसी की इच्छा ना भी हो तो भी करना है। तो जब करना ही है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना है तो डाउट्स क्रिएट होंगे, कुछ न कुछ आपके क्वेरीज आएंगी और उन क्वेरीज पे डिस्कशंस होंगे। डिस्कशंस के बाद उसका सॉल्यूशन आएगा, आर्ग्यूमेंट नहीं। यहाँ लॉ के भी बहुत प्रोफेसर्स और विद्वान और टीचर्स भी बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी। आर्ग्यूमेंट्स नहीं, डिस्कशंस। डिस्कशंस से सॉल्यूशन आता है, आर्ग्यूमेंट्स से झगड़े होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट नहीं, डिस्कशंस करेंगे। अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि मैं और मेरा विचार सत्य है, मैं और मेरा विचार ही इंप्लीमेंट होना चाहिए। नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, यह ध्येय होना चाहिए, यह लक्ष्य होना चाहिए हमारे डिस्कशन का। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है और उम्मीद भी है कि आप हृदय से और मस्तिष्क से दोनों से इस पॉलिसी को समझेंगे। इसके अंदर इतना सारा इतनी सारी चीजें छिपी हुई हैं। कुछ वर्ड्स सेलेक्ट कर करके रखे गए हैं, उन वर्ड्स को खाली समझोगे तो 2-2, 3-3 दिन चले जाएंगे एक-एक, 2-2 शब्दों को समझने में कि ये क्यों रखा गया है। अर्थात पूर्ण रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली है, पूर्ण रूप से वैदिक शिक्षा प्रणाली है, पूर्ण रूप से मानव शिक्षा प्रणाली है, जिसको हम कह सकते हैं कि मनुष्य को इंसान बनाने की इसके अंदर कोशिश की गई है। लेकिन कुछ समय लगेगा, लेकिन ऐसा भी समय नहीं लगेगा कि हम लोग इस पृथ्वी पे उस समय नहीं होंगे। 2, 3, 4, 5 सालों में ही ये इम्प्लीमेंट हो जाने वाला है पूरी तरह से। परीक्षा कैसे होनी चाहिए, परीक्षा विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा सीखने के सिस्टम में जानी चाहिए, ऐसा इसके अंदर डाला गया है। परीक्षा से भयभीत होने की जरूरत नहीं रह जाएगी किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी टीचर को पढ़ करके क्लास में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक पहले से ही मटेरियल और जो कुछ भी चीजें हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट को पहले से ही दे देंगे। वहां जाकर के केवल और केवल विद्यार्थी के डाउट्स को क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। कम से कम लेक्चरबाजी, ये हम लोग जो भाषणबाजी कर रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। भाषणबाजी नहीं होगी, केवल और केवल 30 से 40 मिनट का डिस्कशन होगा। वहां ये भी पता चलेगा कि सही में विद्यार्थी पढ़ के आए हैं या कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट जस्ट सबमिट कर दिया, दूसरे का नाम दूसरे का डाल के, वो भी पता चलेगा। ट्रू एथिकल एजुकेशन इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, इन ट्रू सेंस। इसलिए मेरा पुनः गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरे समाज को ये निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों के माध्यम से कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इसे पढ़ें, आप इसे सीखें। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं, वो कुछ अंग्रेजी वाले भी बहुत कुछ बोलते हैं, इंग्लिश के टीचर्स भी यहाँ हैं कि भाई अधूरा ज्ञान बहुत ही विनाशक होता है। इसलिए 2-4 शब्द सुन लेने से आप पॉलिसी के बारे में कोई निर्णय ना लें, उसे पढ़ें। इन शब्दों के साथ गोकुल फाउंडेशन के चेयरमैन, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट साहब का मैसेज है कि हमारी ओर से सबको इस यात्रा में जाने की शुभकामना दीजिएगा। आपको सरप्राइज होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूँगा। मैं सर के साथ जब बैठा था
उसी समय चर्चा निकली और पता चला तो मैंने यूजीसी चेयरमैन साहब को ये अपनी जो क्लिप है जो संतोष भाई और सबने मिलकर डिज़ाइन किया था वो उनको मैंने भेजा। आपको सरप्राइज होगा कि 3 सेकंड के अंदर 3 सेकंड्स के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एंडेवर्स ऐसा लिख करके मैसेज आया। आप समझ सकते हो कितने सीरियस लोग हैं इस चीज़ को लेकर के इस देश में। NEP 2020 आया तो आपको पता है इस पूरी पृथ्वी के लगभग भारत को छोड़ के सभी देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे ना उनको उस रात को नींद नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि अब भारत के पास खुद की शिक्षा नीति है, खुद की स्वयं की शिक्षा नीति है। हम जैसा चाहें हम वैसा पढ़ेंगे, हम जैसा चाहें वैसा हम पढ़ाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? अब आप शिक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र हुए। इसलिए इतिहास में न जाते हुए केवल और केवल आगे बढ़ते रहें, इस उद्देश्य के साथ आप सभी को पुनः पुनः साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वेद व्यास त्रिवेदी सर। हमारे सेमिनार के अगले चरण पे जाने से पहले मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर भरत कुमार माली सर हमारे कुलपति श्री डॉक्टर वेद व्यास सर का सम्मान करना चाहते हैं। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाएं। પોલિસી આવી સમાજ પાસે 4 લાખનો અભિપ્રાય લઈ અને કેવી હોવી જોઈએ એનું 2015માં ગુજરાતીકરણ ભારતીય શિક્ષણ મંડળના ગુજરાત પ્રાંતના મારા જેવા સામાન્ય કાર્યકર્તાઓએ હિન્દી, ગુજરાતી, મરાઠી અનેક ભાષામાં કરી આ પુસ્તકમાં અનેક બીજ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિની અંદર છે। હું સંતોષજી મેસરીજીને અર્પણ કરું, તમે સૌ આનો લાભ આ પુસ્તકનો લેજો। તમને ખબર 2015 અને 2020 5 વર્ષની અંદર શું આ પુસ્તકનો અને ગ્રાફનો કેટલો સંબંધ રહેલો છે। धन्यवाद सर। ये ऐसी पुस्तक है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोगों ने लिखी है और इसके पेज नंबर 30 पे गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का योगदान है। एक पूरा चैप्टर लिखा है हमने और ये मैं सर को अभी तो दे रहा हूँ क्योंकि एक ही कॉपी है, अभी दे रहा हूँ, इनको दूसरी कॉपी बाद में दे दीजिए। सर मैं आपको अभी આના ઉપરથી એટલું કહીશ આપણી પેઢીને પુષ્પને ખુલવા દઈએ, ખીલવા દઈએ, એની સુગંધ આપણે લેતા રહીએ। આ પત્ર નામનું પુષ્પ જે છે એ જીવન ખીલશે। ખરેખર કહું છું, અમે અમારી કોલેજની અંદર જે પણ પુષ્પ ઉપયોગ થાય અને કાર્યક્રમ પૂરો થાય એટલે પુષ્પની શું હાલત થાય છે, આપણે જેવા થાકીએ છીએ કેવી હાલત થાય છે, એ પુષ્પોને અમે વીણીને અમારા બાળકો, અમારા તાલીમાર્થીઓ સૂકવીને અગરબત્તી બનાવે છે। तो स्वयं माटे पाड़जो तो फूल क्या फूकाता हो लईने एने प्रयास करजो। व्यक्तिना माटे पाड़जो, मारा माटे नहीं, केम के स्वयं ज स्पीड केळावानी छे। बीजो पर्यो कोथळो कंटन આપણે ખેડૂત પુત્ર સૌ છીએ, કોથળો જોયો હશે અને આપણે આડેધડ દરરોજના કેટલા કાગળો વેસ્ટ નાખી દઈએ છીએ, એના કાગળો વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવીને કોથળાને આધારે ડાયરી બનાવીએ છીએ। અમારા સંસ્થામાં આવનારને દરેકે કોથળાની ડાયરી આપી, બજારની કોઈ ડાયરી નથી આપતા। ત્રીજું पेन जो उपयोग करिए प्लास्टिक, આપણે વાતો કરીએ છીએ કે પ્લાસ્ટિક મુક્ત અમારા બાળકો વેસ્ટ કાગળમાંથી રિફિલ લાવીને એની અંદર સીડ્સ નાખે, કાગળને આજુબાજુનો એનો આકાર આપે અને એનો ઉપયોગ અમે કરીએ અને જો કદાચ પેન પૂરી થઈ જાય, રિફિલ પૂરી થઈ ફેંકીએ, જ્યાં પણ પડે ત્યાં બીજ કદાચ એને પાણી મળી જાય ને તો ભવિષ્યમાં એકાદું કદાચ છોડ ઉગે। આવા અનેક પ્રયોગો અમે વિદ્યામંદિર સંસ્થાને કરીએ છીએ। બાળકને
જાતે કંઈક કરીને અમે પાછળથી એને છાયા આપીએ. તો કાર્યક્રમ હોય છે વિદ્યાર્થી બાળક પોતે આખું હેન્ડલ કાર્યક્રમ કરે. આ વ્યાસપીઠ એ આવનાર વ્યક્તિ નહીં, આપણે સૌની છે, એનું અંદરથી આંતરિક શક્તિ ખીલે એના માટે પ્રયાસ કરીએ છીએ. આ મુજબ આપણે લાઈવ શિક્ષણની અંદર બધા જોડાઈએ. ભવિષ્યની અંદર આના લઈને સંતોષી જોડે પણ તમે સંપર્ક કરીને આપણે આગળ મળતા રહીશું. એટલી જ અપેક્ષા સૌનો. અને શ્રવણ શક્તિ તમને ઈશ્વરે સહન કરવાને અમને આ બધું બોલ્યા છીએ અને સાંભળવાની ઈશ્વરે શક્તિ આપી. મને બોલવા માટે પણ મારી પાસે અમુક આત્મા રહેલી છે, શક્તિ રહી છે. સૌને ફરીથી બંધન સહ ट्रैक में विभाजित किया गया है। इसमें 6 ट्रैक लीडर हैं, जिसमें पहले हैं डॉक्टर हितेश वैद्य सर और दूसरे प्रोफेसर संतोष महेश्वरी सर। दूसरे ट्रैक में हैं डॉक्टर भार्गव मजूमदार सर एंड प्रोफेसर रवि केशव चंद्र बारोट। तीसरे ट्रैक में हैं डॉक्टर रुविंदर व्यास सर एंड डॉक्टर भौमिक उपाध्याय सर। सभी ट्रैक को नीति आयोग एवं भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से अलग अलग विषय दिए गए हैं। अभी कुछ ही समय में हमारे आज के सेमिनार के विषय पे चर्चा शुरू की जाएगी। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि अपने सभी आप ट्रैक में विभाजित हो जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें। સમય અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ઘણા બધા ચેન્જીસ કરવા પડે. ઓલરેડી આપણે એક પ્રી ડિફાઇન 6 ગ્રુપ બનાવ્યા હતા, પણ સમય અને સંજોગોના કારણે એ ક્યાંક 6 ગ્રુપ પૂરા બની શકે એમ નથી. તો આપણે સમયાંતરે અને સમય અનુસાર 6ની જગ્યાએ 3 ગ્રુપ કરીએ. જે ગ્રુપની અંદર આપણે કરવાનું છે શું, તમને ક્યાંક એટલીસ્ટ વધારે નહીં તો જે લીડર્સ છે એમના જોડે ગ્રુપના નામ છે અને એમના જોડે ટોપિક્સ છે. તો જે સરે શિક્ષણ નીતિની વાત કરી, એ શિક્ષણ નીતિની અંદર ઘણા એવા મુદ્દા છે કે જેના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી શકીએ, એના ઉપર આપણા વિચારો રજૂ કરી શકીએ. એવા જે મુદ્દાઓ છે એ નીતિ આયોગ અને ભારતીય શિક્ષણ મંડળે આપણને આપ્યા છે. એ 6 મુદ્દાઓ ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણા કોઈ સૂચનો હશે તો એ સૂચનો આપણે કહીશું. એમાં સારા મુદ્દા કયા છે એના ઉપર બી ચર્ચા કરીશું. એ ચર્ચા કર્યા બાદ 12 વાગ્યા છે તો અડધો કલાકનો ટાઈમ, 12:30 વાગ્યા સુધી આપણે ચર્ચા કરીએ. અને ચર્ચા કર્યા બાદ એક લિંક જે છે એ આપણે ગ્રુપની અંદર શેર કરીશું. તો એ ચર્ચા કર્યા બાદ એ લિંકની અંદર તમારા જેટલા બી સૂચનો છે એ સૂચનો એની અંદર ફીડબેકમાં આપીશું. ઇવન આપણા જે લીડર્સ છે એ લીડર્સ જે 6 જણા આપણે નક્કી કરેલા છે એ સ્ટેજ ઉપર આવી અને પોતાના જે ચર્ચાથી થયેલા જે નિષ્કર્ષ છે, જે સારાંશ છે એ અહીંયા આવી અને કે જેથી કરીને એમના જે સારાંશ છે બીજા ગ્રુપ અને બીજા લીડર્સને બી ખબર પડે કે એમના જે મુદ્દાઓની અંદર કઈ કઈ સારી વાતો હતી અથવા તો કયા કયા સારા સૂચનો હતા. તો આ રીતે આપણે બધા એક 3 સર્કલની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરી દઈએ. અડધા સ્ટુડન્ટ્સ હોય અને એક લીડર અને 2 લીડર્સ હશે અને થોડા ફેકલ્ટીઝ હશે. એવા આપણે 3 ગ્રુપ 3 સર્કલ આપણે આપણી રીતે એડજસ્ટ કરી દઈએ. ત્યારબાદ આપણી જે ચર્ચા છે આપણને જેટલું ખબર છે એટલું આપણે એકબીજા જોડે ચર્ચા કરીએ. ઇવન હું ભરત સાહેબને બી એમને વિનંતી કરીશ કે આપણા ગ્રુપની જોડે આવી અને ક્યાંક આપણા કંઈક પ્રશ્નો હશે અથવા તો આપણા કંઈક મુદ્દાઓ હશે એના જોડે બી ચર્ચા કરે, જેથી કરીને આપણને બી ક્યાંક ના ખબર હોય એવી વસ્તુઓ બી એ મુદ્દાની અંદર આપણને ખબર પડે. તો હમણાં ફટાફટ આપણે 3 સર્કલની અંદર આપણી રીતે ડિવાઈડ થઈ જઈએ અને એની અંદર આપણે બધા પોતાની રીતે ચર્ચા કરીએ. જે પહેલા 2 ટ્રેક છે એ ગ્રુપની અંદર બીજા 2 ગ્રુપ છે, 3જા નંબરનું 4થા નંબરનું બીજા ગ્રુપમાં આવી જાય અને 5મા નંબરનું 6થા નંબરનું જે ગ્રુપ છે એ બીજાની અંદર આવી જાય. જેથી અને થોડા ફેકલ્ટી દરેકની અંદર 3-3, 4-4 ફેકલ્ટી દરેક ગ્રુપની અંદર ડિવાઈડ થઈ જાય કે જેથી કરીને ફેકલ્ટી પણ દરેકની અંદર પાર્ટિસિપેટ થાય.